ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ବାପୁ ପଚାରିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଫୁଲ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ? କି କାହାଣୀ କି ଉତ୍ତର ଦଉ ଏ ଟୋକା ବତିରେ हे पंडित वर्ग माने पुराणे दियलय देवता रत्नगर ये सुंदर विषय शुणिले फूल गीत आज्ञा हुए हृदय एटा कौन दुदवा एटा कौन बोली दियंती कही शुणिब बापू माने मन को देई एटा गोटे पुणी फूलमाल एटा चांदुआ पड़ी अछि ता तळ हौ हौ मंडल हे सुनिबा मन देई धन्य धन्य तुम्हर पिता माता तई जो गुरु आशीष ऋषि की लगाहान देखुदी हमने दर्परे सिडा नुहंती गाहान साड़ी दिन सिला साड़ी देल सिना तुम्हंगु मुसे नाही कहवा न कहवा पछरे अछई अन्य गाय छिड़े फाटिब ना कपूरा ए तो विषय देल बुझाई एइटा कई भूल एणी हुआई ये गर श्रेणी शिकर श्रेणी मझिरे कई भूल बेणी 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 एइटा पतारी नाही तुम गायक अन्य भागरे मते देखाई बाबरे श्री महाभारत पुणी साक्षात अमृत श्री महाभारत पुणी साक्षात अमृत पान कले चली जिवे श्री वैकुंठ पथ विराट पर्व रुटी आलोचना कर चंदन यात्रा कला पुणी मत्स्य देशेश्वर नाबरे केली करू अछि तो किचक सुदेशा निकटे रे सौरंगी देख जेते बेले सौरंगी देलेनी हुळु हुळा किचकर मनटा तो तरली गला बस किचकर मनटा तो बदली गला अरे चाहिदेला खंडे दूरकू से वीर किचक किए हुळु हुळा शब्द तार अनेक देखिला भौणी पासे गोटिए सुंदरी विचार करुची किचक मने धरी घंटा हे बगाहान 12 घंटा होई बगाहान जदि चिड़कीब हे मोर गाहान तबे मन कर स्थिर मोर बाप धन अच्छा किचक को बद्ध करिब वीर भीम सरंगी कथारे किचक देवे मारी गंधर्व मारणा करिब नेई करी भितरटा बाहर बाहरटा भितर उकुची देवरा रे सही तो वीर प्रश्न हाँ बाप जो पर्वत परी किचकर जो शरीर को चाहिए वीर तो देखला किचक ना कुआड़े गला बोली वीर आगोटा पछ पुणी पछटा आग भितरटा बाहर आगोटा पछ पुणी पछटा दे आग कौ अछ मोहर विवेक गायक से विराट पर्व प्रथम धर धरिवा 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 टिकिए सत पड़िले एई सीमांचल छाड़ब नहीं बाबू ए बाट को केवल विराट पचारि एटा कौन युधिष्ठि कहले पुणी तल को आण एठी मार बोली सापड़ मारिले चित्ती होई किचक पुणी पड़गला तले एटा कौन आउ गोटे कथा शुण रे बाप धन मोर जीव जीवन मो बांग चाणी मोर नीलमणि विराटपुर को जीवे पांडव श्रेणी 5 भाई सहित रे सती द्रौपदी जाओगे शोभा पाए अमला नखदी मिले जाई न घोर बन स्तरे कोठे लुचिबा जाई वर्षे दिन तेरे नारायण आसिले आसिले व्यास मुनि
ପାଣ୍ଡବକୁ କହିଲେ ଦେବ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ହଉ ତମ ପାଇଁ ରଖିଛି ମୁଁ ଜାଗା ଗୋଟିକ ସେଇଠି ରହିବ ପୁଣି 6 ଯାକ ବିରାଟ ନବରେ ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ହୁଅ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ କାହ୍ନା ମୁଁ ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଧରିଛୁ ନା ତାଙ୍କର ନାଇଁ ପଦ ଯାକ ସବୁ ଧରିଛୁ ନା ଏ ଗାୟକ ମନନ ମୋର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଏ ବାଗରେ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ घर जानिछ ना जानिन ये जाना मोर नाम परापुरी अटे देवेंद्र आज मुही देवी मंथी शुण आगु कही क्या पाखे शैव शक्ति ना सब पड़े विदे विदे स्वर्गपुर मुही सचिपति ये सभा मध्य तुम्हंगु देवी मंथी स्वामी वृक्षरे जो पुणी हेमे दो डालुची थाई नहीं तार कर पुणी नहीं ता चरण अच्छा एकाले पचारि देले से युधिष्ठिर राजन हे पंडित जने शुणुथिबे मन कर्ण देई स्वामी वृक्ष जो तले तैयारी हैला प्रचंड बली गंधर्वर मेदटा लागिगला से ऊपर स्वामी वृक्ष प्रचंड बली गंधर्व किए अरे प्रचंड बली गंधर्व मर्त्यपुरे से इंद्रटा पूर्वरे होइथिले आज तार बहु नाम टई ऋतुमती हरण करिला निर्वात कवच नादी अच्छा हिरण्य कवच ताकू तो चोरी कले जो दिन अर्जुन ताहाकू बद्ध कले सातटा घोड़ा दे पूजिला चरण श्वेत बाहिनी हेला अर्जुन नाम ठीक प्रचंड बली कहिला कहरे वीर आउ को जिनिस बाबूरे मन तोर आज्ञा तो
ଅଗତୁଣ ଅଗ ଭାତ ଯେବେ ଖାଇ ଖାଇ ଯିବ। ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ଆମ ଗାୟକଙ୍କୁ ଦେଖ ଅଗ ଭାତ ଅଗତୁଣ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଟା କିଏ ବୁଝିପାରିବେ କି? ତାହେଲେ ଅଗମୂଲ୍ୟ ଅଳ୍ପରେ ସରିଦେବ ସାରଦା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ଠିକ ଅଛି। କିଏ ବେଙ୍ଗ ପଚାରିବ ଆମର ବିଜୟଗଡ଼ କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଯାକ ଦେବତା ଅକ୍ଷିରି ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଅକ୍ଷିରି ଆଗା ପଚାରେ ନା ଗାୟକ ପଚାରିବ ପୁରାଣରୁ ପଚାରିବ ଗାୟକ ଖୁସିବ ନାଇଁ କି ପୁରାଣରୁ ପଚାର। ହଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ କାଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସକୁ ଯିବେ ଠିକ ସେ କାଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପଟା ଆମର ବଦଳିଲେ ସିନା ହବ। ଯାହାକୁ କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବା ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜି ଏତେ କାଳିଆ ପୋଡ଼ି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଗୋରା କାହାକୁ ତ ଲୁଚେଇ ପାରିବିନି ତାକୁ ତ ଲୁଚେଇ ପାରିବିନି। କାଳିଆ ପୋଡ଼ିଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ବୁଲିଲେ ବାପ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମ ରହୁଛି କାଳିଆ କେଟିକି କୋଉଠି ରହିଲେ। ତାହେଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ବା ବିରାଟପୁରରେ ଗୁପ୍ତ ହବ। ଠିକ ସେ କାଳେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ମୋ ଦ୍ରୌପଦୀଟା ତ କୃଷ୍ଣା ସେ ତ କାଳିଆ ପୋଡ଼ିଟା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ଖରାପ ଭାବନ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ଗାୟକ ମତିଭ୍ରମ ଗୋଟେ ପତି ରହିଯିବ ଦେବତା ପୁରା ମତିଭ୍ରମ ମାନେ ସିଏ ପଚାର ଛିଡ଼ା ହବ ପତି ରହିଲେ ଗାଇ ହେଲା। ମୁଁ ତମଠୁ ଶୁଣିଛି ତମ ଦିଆ କହୁଛି। ଆହୁରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ନାରାୟଣ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କଲି ନିର୍ମାଣ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବାପା କହୁଛି ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲୁଚାଇ ନ ପାରିବି କେବେ କୃଷ୍ଣାକୁ ମୋର ରାଜସ୍ୱୟ ଯାକ କଲି ମୁଁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିରାଟ ଆସିଥିବ ମୋ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେବ ଚିହ୍ନିଲେ 12 ବର୍ଷ ଥରେ ହେବ। ହଉ ହଉ ଶୁଣିନ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ବୀର ପଚାରି ଦେଲ ଭଲେ। ଆଉ କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶୁଣ ଆଗେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାର ଭୀମ। ଭୀମସେନ କହିବ ତୋତେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ କରଦୋଡ଼ି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହନ୍ତି ନେଇ ଭୀମ ଶୁଣ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଲା ବିରାଟ ରାଜନ ମୋର ମୁଖକୁ ଦେଖିଛି ନା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବୃକଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ବୁଝାଇ ଆହେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସେଉଳ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଜଗିଥିଲା ରହି। ଆଉ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଆସିଗଲେ ଶେଷରେ ବିରାଟ ରାଜା ଅର୍ଥ ନେଇଗଲେ ରଥରେ ପୁରାଇ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିଲା ଯୋକାଳେ ବିରାଟ ରାଜନ ଏକାଳେ ନାରାୟଣ ସବୁ କଥା ଜାଣି କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆରେ ପାବିନି ବିରାଟ ଡେରି କରି ଆସିଲା ଯୋକାଳେ କେଶ ଧରି ନେଇ ଯାଅ ରେ ସଭାସ୍ଥଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ନନା ମୋର ବିରାଟ ରାଜାର କେଶ ଧରିଲି ସତର ବେକ କେଶ ହସ୍ତେ ଧରିଲି ଯୋ ବାପନ ହାର ଗଲା ବାମ ହସ୍ତେ ଧରିଲି ହଉ ହଉ ଟେକି ଟେକି ନେଲି ହେ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗଡ଼ାଇ ଏଣୁ ବିରାଟ ଦେଖିଛି ସିନା ବିରାଟ ନୃପତି ମୁଖକୁ କେବେ ସେହି ନ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୟରକୁ କରିଅଛି ଦର୍ଶନ ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁଛି ସେହି ରାଜନ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବର କୋଠେ ଲୁଚିବା ଯାଏ ଆଉ ହୋଇଲା ସ୍ଥିର ଏକାଳେ ବିଚାର କରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରୂପ ବଦଳିବ କେ ମନ୍ଦ ମୋ ପ୍ରକାର ଜଳ ଘୋଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ନରହରି
ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାଇକରି ହଉ ଘୋଷିଲେ ଜଳ ଘୋଷ ପୁଣି 6 ଜଣ ବଦଳି ଗଲା ପୁଣି ତା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ କହି ଆଜ୍ଞା ରୁହ ତମେ ତ ଅଗମୂଳା ଖାଇଦଉଛ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମତେ ଘାଣ୍ଟି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟିବିନି ସିଧା ପଚାରି ଶେଷରୁ ମନ୍ଥିବି ଶେଷରୁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହଁ କାହିଁ ହେଲେ ଯୋଉ 5 ବିଦ୍ୟାଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ସେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା କେମିତି ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଲା କହିଲି ପରା ସେ କଥା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କହିଲେ କେତେ କହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ବାପ ଜଳ ଭିତରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଜଣେ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଭୁ ଯେ କହିଲେ କେଉଁ ପରି ତାଙ୍କ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଜଳରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷିବ ଏଣେ କ'ଣ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମନ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷିଲେ କାଞ୍ଚନ ବରଣ ପୂର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୋଇଗଲେ ହଉ ହଉ ଭୀମ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସେଦିନ ପୁଣି କାଞ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ କଳା ଦେହ ହଳଦୀ ଦେହ ପୁଣି ଖୋଇଲା ନିଶ୍ଚୟ ନକୁଳର ହୋଇଥିଲା ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଗୋରା ତକ ତକ ଚେହେରା ତାର ହୋଇଛି ସହଦେବ ହୋଇଥିଲେ ଯୋ ପାଣ୍ଡୁର କାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଲା ଦେଖିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାଳିଆ କାଳିଆ ପୁଣିରେ ସର୍ପାଙ୍ଗ ଯାର କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ମା ହୋଇଗଲେ ସତର ହଳଦୀ ମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ ତ ସୌରନ୍ଦୀ ଯାଉଙ୍ଗେ ଶୋଭା ପାଏ ଅମଳା ନଖଦି 5 ଭାଇଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଲା ଆଜ୍ଞା 5 ଭାଇଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀର ମଧ୍ୟ ରୂପଟା ବଦଳିଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି କୋଠିଶାଳ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ନାଇଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ହେଲେ ବଦଳିଗଲା ରୂପ ବଦଳିଗଲା ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଯିବ ଭୀମ ଜନଗର ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ଯଦି ଯିବା ହାଇ ହେଲା ଛିଣ୍ଡୁଛି ସେଇଟା ହଁ ବାପା ଶୁଣି ଦିଅ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡି ଦେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ପୁଣି ଶୁଣ ହେ ବସ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ନା ତେବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ଗାୟକ ମଣ୍ଡନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣ ପୁଣି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଛୋଟିଆ ବହି ନାହିଁ ହେ ପଣ୍ଡିତ ନର କୁଟାରେ ବଳ ଥିଲେ ଭାରତ ସାଗର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ତହିଁରେ ଅଛି ସିଏ ପଚାରିଲେ କହି ଦିଅନ୍ତି ବାଛି ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି ଦିଏ କହି 5 ରୂପ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 5ଟା ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅର୍ଜୁନ କୋଠେ ରଖିବାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମାନ ଦେବେ ଆମ କରରେ ଅଛି କେଉଁଠେ ରଖିବା ଆରେ ମାରୁତି ଯଦି ଅସୁରଙ୍କ ହସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ ଯାଏ ଦେବତା ସକଳକୁ ବିନାଶ କରିବେ ସେହି କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଖଡ଼ିଗାର 3 ଥର ତଳରେ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ଖଡ଼ିଗାର କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହୁନ
ଶୁଣ 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 ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ହଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ହଁ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରିଲେ ଶଙ୍କର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଗାର କାଟିଲେ ତିନି ଗାର ହେ ବାବୁ ହଉ ତହିରେ ବିରାଟ ଗଛଟିଏ ହୋଇଲା ଜନ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି ପଚାରିଲେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ କ୍ରୋଡ଼ଟେ ଅଛି ଚାରିଟା ଶାଖା ତାର କିଏ କିଏ ଚାରି ସଖାରେ ଭାଇ ମୋର ହଉ ହଉ ଇଏ କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ି ଦେଲାଣି କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସବ ଚାରି ଡାଳ ଆଉ କ୍ରୋଡ଼ଟା ହୋଇଲା ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଡ଼ଟା ହୋଇଗଲା ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଡ଼ଟା ରହିଗଲା ପୁଣି ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ ଚାରିଟା ଡାଳ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରୁ ପଶିଗଲେଣି ସବୁ ଜାଣିଦେଲେଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ମେଦ ଗୋଟିକ ଆଇ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷରେ ଗଲା ରହି ଟିକେ ରହିଯାଅ ଏ ଚାରିଟା ଡାଳ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସବ ବିଜେଡି ହେଲେ କ୍ରୋଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ପାର୍ବତୀ ହଁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ଜଗିବ ହଁ ଏକାଳେ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରଣା କଲେ ହଁ ମେଦଟା ଆସିଲା କିଅ ହଁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ଭୀମ ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ହସିଲା ଏ ମେଦଟାର ପାଟି ନାହିଁ ପିଠି ନାହିଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏ ଜଗିବ କି ହଁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରଣା କରୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ହଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡ଼ି ଜଳଚିଞ୍ଜି ଚେତା କଲା ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ? କ'ଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡାବଳୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଠିକ୍ ତାର ବହୁ ଋତୁମତୀକୁ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ଚୋରି କରିବାରୁ ହଁ। ହିରଣ୍ୟ କବଚକୁ ମାରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ହଁ 7ଟା ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ନାମକୁ ଦେଲେ ଠିକ୍। କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ହଁ। ନା ମୋର ଗୁପ୍ତ ବନବାସକୁ ଗଲେ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତମେ ଜଗିବ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡାବଳୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏଇଟା କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡାବଳୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଖାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ କହିଦବ କି ବୁଝେଇକି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦେବତାର ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ